महाराष्ट्राची यथोगाथा, महाराष्ट्राची शौर्य कथा. पवित्र माती लावू कपाडी, धरती मातेच्या चरणी माथा. The name Maharashtra was first mentioned in the 7th century by a Chinese traveler, Hyun San. The name is derived as Maha meaning great and Rakshtrika meaning Ratta or the tribe or dynasty. Thus, Maharashtra means the great dynasty. महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा. प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. या राज्याला भरपूर मोठा इतिहास लाभला आहे. अनेक थोर संत, महात्मे आणि थोर स्वातंत्र्य सैनिक या राज्यात जन्माला आले. हे या महाराष्ट्र राज्याचे भाग्य म्हणावे लागेल. I would now like to request our secondary vice principal Annie ma'am to say a few words about the Maharashtra Divas. A very good afternoon to all teachers and students. The bright and sunny May month begins today. The day has a special and significant place in the state of Maharashtra. It's celebrated as Maharashtra Divas to commemorate the formation of the state of Maharashtra. The day is celebrated with a great excitement and enthusiasm across the state. It's associated with the parades and speeches and ceremonies and plethora of cultural and sports events, celebrating the history and tradition of the state of Maharashtra. The festivity can be seen when people enjoy and participate in various events which invoke the spirit of oneness. This soil is of great valor and victory, where the Chhatrapati Shivaji Maharaj was born and brought up. Shivaji is not just a name, it is an energy source to Indian youth. His well-executed administration, along with the strategic planning, led him to a road of victories. Diversity comes naturally in this third largest state by area and second most populated state in India. This land of scholars, saints, and actors is full of color, glory, and grandeur. It was on this day that the state eventually developed into a culturally embellished and commercially commanding state. Not only the Maharashtrians, but the people of all other parts of the country whom the state accommodates are excited to celebrate the day. The 61st anniversary of Maharashtra Divas is celebrated today with a great pomp and show, as it is the day it attained its statehood. The pandemic is not capable of dampening our spirit. If not outdoor, let's celebrate it indoor. Thank you. Thank you so much, Annie ma'am. महाराष्ट्राची विविध संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे समूह नृत्य आता आपल्या समोर सादर करणार आहे. देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा, महाराष्ट्र देशा. मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा, महाराष्ट्र देशा. प्रणाम घ्यावा माझा श्री महाराष्ट्र देशा. प्रणाम घ्यावा माझा श्री महाराष्ट्र देशा.
यामध्ये महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे खूपच सुंदर सादरीकरण केले आहे. त्यासाठी तुम्हा सगळ्यांना आभार. Shivaji Maharaj is considered to be one of the bravest rulers in Indian history. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी मराठी साम्राज्याचे संस्थापक, उत्कृष्ट योद्धा, आदर्श शासनकर्ता, सर्वसमावेश सहिष्णू राजा म्हणून भारतीय आणि विशेष करून महाराष्ट्राच्या इतिहासातला महत्त्वपूर्ण ठसा उमटविला आहे. To showcase our respect and admiration towards Shivaji Maharaj, we have a live demo portrait of him made by our very talented Chandrasekhar sir. नमस्कार, मी चंद्रशेखर सोपारकर. आजच्या महाराष्ट्राच्या दिनाच्या निमित्ताने मी तुम्हा सर्वांना महाराष्ट्राची शान उंच करणारे एक कलाकृती तुमच्या समोर सादर करीत आहोत. या कलाकृतीचे नाव जलरंग पोर्ट्रेट असं म्हणतात. Done with this. Jai Maharashtra. Thank you so much, Chandrasekhar sir, for the portrait. महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे दर्शन घडवणारा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवत आहे. So now I would like to call upon Tanishka Mehta to recite a short poem followed by a speech. Here I would also like to add that this poem has been composed by Tanishka herself. Hello, my name is Tanishka Mehta and today I am going to present a poem and a short speech on Shivaji and the history of Maharashtra. Hail the father of Hindu Rashtra, leader of the Maratha army. Name comes from Lord Almighty. Hail Chhatrapati Shivaji. Hail the ultimate warrior, master of guerrilla warfare, challenger of the Mughal Empire. Hail Chhatrapati Shivaji. Hail the doting son of Jijabai, obedient apprentice of Ramdas.
caring general of sentinels, hail Chhatrapati Shivaji. Hail the daredevil soldier, admire brave sacrifices. I bow down to your valor, hail Chhatrapati Shivaji. Shivaji Bhosle, also known as Chhatrapati Shivaji Maharaj, was recognized as the people's king. His iron determination, valor, and dominance were the epitomes to follow. His courage knew no bounds. He was encouraged to learn different warfare skills relevant in the contemporary era. His guru wanted him to survive any diverse conditions. He was a full-fledged warrior, a nationalist, and a man of his words. He grew up to be a formidable ruler and united different kingdoms to form the Maratha kingdom to fight against the Mughals. On May 1, 1960, the newly renamed state Maharashtra was formed. Today, we are celebrating the 61st anniversary of our state. Since 1960, this state has emerged as an ever-welcoming and cosmopolitan state. The population of Maharashtra lives and symbolizes unity in diversity. Thank you. Jai Maharashtra. Much, Tanishka. Your words were indeed very meaningful and informative. We would now be showcasing a mono act depicting the path of Shivaji Maharaj for the establishment of Swarajya by Anushka Sharma. Friends, now our path is clear. We shall all strive to attain our aim and work for it until it is achieved. We will have our own rule, our own kingdom. It will be yours. It will be mine. And everybody's kingdom. We refuse to live as slaves anymore. Let us take this oath with Lord Raireshwar as witness, as we give ourselves completely to the great task of establishing our own Raj. God thinks that this kingdom should take shape as Hindutva Swarajya. We shall ensure that God's will is fulfilled. God would enable us to fulfill our wish of Hindutva Swarajya. It is God's will that this kingdom should be established. In the name of God Shiva, I want to tell you that I dream of Raj, a Swaraj, our own military bases, manned by our own garrisons, in a place that will be inaccessible by the Adil Shahi or the Mughal armies, and we will have to never go to any of them. महाराजांची माहिती सांगणारे उत्स्फूर्त भाषण इयत्ता 7वी ई मधली विद्यार्थिनी तुमच्या समोर सादर करीत आहे. शिवरायांचा पदस्पर्शाने पावन केलेल्या महाराष्ट्राचा, तसेच कड्या कपारीतून आणि त्यातून वाहणाऱ्या नद्यांनी नटलेल्या महाराष्ट्राचा आज आपण गौरव करीत आहोत. याच महाराष्ट्रात जन्मल्या राजमाता जिजाऊ आणि त्यांनी इथेच छत्रपती शिवरायांना घडवले. मराठा साम्राज्य संस्थापक आणि एक आदर्श शासनकर्ता म्हणून ओळखले जाणारे छत्रपती शिवाजीराजे भोसले एका सर्वसमावेशक म्हणून महाराष्ट्रात बंदिले जातात. शत्रूविरुद्ध लढा देताना महाराष्ट्राचा डोंगर दर्यांचा अनुकूल वापर करत गनिमी कव्वा पद्धत वापरून त्यांनी आदिलशाही, निजामशाही आणि पूर्ण मुघल साम्राज्यात लढा देत महाराष्ट्र साम्राज्य उभे केले. आदिलशाही, निजामशाही आणि मुघल साम्राज्य यांचे किल्लेदारांचे अत्याचार आणि अन्यायापासून त्यांनी जनताची सुटका केली. आज सर्वांना महाराष्ट्र दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय महाराष्ट्र.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर अति सुंदर वर्णन केले म्हणून तीर्थात तुझे आभार. भारूड हा एक मराठी पदवाक्यांचा प्रकार आहे. महाराष्ट्रातील संतांनी या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचे महान कार्य केले आहे. ज्ञानेश्वर आणि नामदेव तसेच एकनाथ, तुकाराम आणि रामदास या संतांनी अनेक भारुडे रचली आणि त्याच वेळेत ते ज्वलंत प्रश्न जनतेसमोर मांडून त्यांना प्रबोधन केले. कोविड-19 हा वर्तमानातील आपल्या सगळ्यांसमोरचा ज्वलंत प्रश्न आहे. आता 10वी ड चा सोहम चौधरी ह्या प्रश्नावर आपल्या सर्वांना प्रबोधन करेल. मास्क घे, साबण घे, रुमाल घे, हँड वॉश घे आणि हात धु ग माय. नाहीतर होईल काय? नाहीतर होईल काय? अरे दादा तुला, अग ताई तुला, अग मावशी तुला करोना होईल र. अग ताई तुला करोना होईल र. करोना झाला चायना देशाला, युरोप, अमेरिका आणि जपानला. काय हाय हा कोरोना? कोण हाय हा कोरोना? आपल्याला काय होत नाही. हवं तर मी स्टॅम्प पेपरवर लिहून देते. अरे बाबा, असं म्हणता म्हणता कोरोना झाला आपल्या देशाला. अरे शाळा बंद, कॉलेज बंद, रस्ता बंद, मॉल बंद, थिएटर बंद, तरी या माणसाचं घरातून निघणं होत नाही बंद. अरे येड्या तुला जायचं तरी कुठं? अरे सर्व बंद आहे ना, मग याला जायचं तरी कुठे हाय? अरे तेच ना. अरे दादा तुला, अरे डोकं तुला कधी येईल? अरे दादा तुला करोना होईल. अरे ताई तुला करोना होईल. प्रशासन लागलं जोरात कामाला. वय तर डॉक्टर म्हणू नका, पोलीस म्हणू नका, अहो न्यूज चॅनल वाले म्हणू नका. जीवावर उदार होऊन तुमच्या आमच्यासाठी झटतायत ते. अरे मग तेच तर, प्रशासन लागलं जोरात कामाला, नाही होणार कमी अन्नधान्य आणि औषध पाण्याला. अरे दादा तुला एकच गोष्ट सांगतो, मधून लावून घे कडी दाराला, हात धु अर्ध्या तासाला, स्वच्छ ठेव घराला, सांभाळ आई बापाला आणि मुलाला. बघ मग होईल काय? काय होईल? अरे कोरोना पळून जाईल. अरे कोरोना पळून जाईल. धर्माचे लोक महाराष्ट्रातील सण तेवढेच उत्साहाने साजरे करतात. आपल्या महाराष्ट्रात अनेक सण साजरे करतात. पण ते कोणते व किती प्रकारचे आहे ते आपल्याला समोर आता मी सादर करणार आहे. To provide a little more information about this, we have some students from our school elaborating on the various famous festivals celebrated in Maharashtra with zeal and zest. ही मायभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी अमुची महावंदनीय ती प्राणप्रिय ही माय मराठी अमुची. हा अमुचा आहे बाणा ही अमुची आहे बोली, अस्मानी झळके भव्य पताका भगव्या हजरी पटक्याची. महाराष्ट्र भूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी अमुची. अगं या बायका नटून थटून कुठे चालल्या? नमस्कार, मी आर्या देसाई. आज मी गुढीपाडवा या सणाबद्दल विशेष माहिती सांगणार आहे. गुढीपाडवा म्हणजे हिंदू नववर्षाचा पहिला दिवस. हा सण चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला साजरा करतात. नववर्षाचा हा पहिला दिवस महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी घराच्या दारासमोर गुढी उभारली जाते व गुढी उभारण्यासाठी लांब बांबूच्या टोकाला रेशमी वस्त्र, कडुलिंबाची पाने, आंब्याचा टाळ, फुलांची माळ, साखरेची माळ व त्यावर कलश ठेवले जाते. ही गुढी आकाशाच्या दिशेने उभारली जाते. या गुढीला विजयाचे प्रतीक असे मानतात. या दिवशी कडुलिंबाची पाने खाण्याची ही एक वेगळीच संस्कृती आहे. कडुलिंबाची पाने खाण्याने रक्त शुद्ध होते. काही घरी पुरणपोळी व श्रीखंडपुरी यांचा बेत असतो.
14 वर्षांचा वनवास संपवून जेव्हा प्रभू श्री रामचंद्र अयोध्येत परत आले तेव्हा अयोध्येतील लोकांनी आपला आनंद व्यक्त करण्यासाठी गुढी उभारली होती व हा दिवस परत आठवण्यासाठी आपणही गुढी उभारतो. नववर्षाची सुरुवात आनंदाने झाल्याने संपूर्ण वर्ष आनंदाने भरते व वाईट गोष्टींचा नाश होतो. अगं, आज वटपौर्णिमा, ज्येष्ठ पौर्णिमा हा दिवस वटपौर्णिमा म्हणून साजरा केला जातो. हे व्रत सुहासिनी आपल्या पतीला दीर्घायुष्य लाभावे म्हणून करते. वटपौर्णिमेच्या दिवशी सुहासिनी वडाच्या झाडाची पूजा करते. वडाच्या झाडाला 5 प्रदक्षिणा घालून सूत गुंडाळते व मनोभावी त्याची पूजा करते. दुसरा सण आहे आषाढी एकादशी. आषाढी एकादशीला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक विठ्ठल नामाचा गजर करीत पायी चालत पंढरपुरात येतात. आषाढी एकादशीला पंढरपुरात आळंदीहून ज्ञानेश्वरांची, देहूहून तुकारामांची, त्र्यंबकेश्वरहून निवृत्तनाथांची, फलटणहून एकनाथांची, शेवगावहून संत गजानन महाराजांची आणि उत्तर भारताहून कबीरांची पालखी येते. हे सण आपल्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं प्रतीक आहे. गीताली, आज तू तुझ्या भावासाठी भेट वस्तू का आणली आहेस? आज काय विशेष आहे? अगं, आज रक्षाबंधन आहे. भारतीय संस्कृतीत प्रमुख सणांमध्ये रक्षाबंधन हा सण भाऊ बहिणींच्या स्नेह व उत्साहाचे पर्व म्हणून साजरा केला जातो. रक्षाबंधन हे भावंडांच्या प्रेमळपणाचे सुद्धा प्रतीक आहे. रक्षाबंधनाचे ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्वामुळे हा दिवस इतका महत्त्वाचा ठरला आहे. रक्षाबंधन ह्या सणात बहीण आपल्या भावाला ओवाळून त्याच्या मंगटावर राखी बांधते व भाऊ तिला आजीवन रक्षा करण्याचे वचन देतो व तिला अनेक भेटवस्तूही देतो. अशा पद्धतीने रक्षाबंधन हा सण साजरा केला जातो. अगं कन्या, हा ढोलताशाचा आवाज कसा आहे? काय आहे आज? अगं, आज आहे गणेश चतुर्थी. ढोल ताशाच्या गजरात गणपतीचं आगमन होतं. गणेश चतुर्थी हा महाराष्ट्राचा एक महत्त्वाचा सण आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील रोषणाई 7-8 दिवसात साजरा केला जातो. मुंबईतील सार्वजनिक गणेश चतुर्थी उत्सवाची सुरुवात मराठा शासक छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केली होती. त्यांनी आपल्या भावनामध्ये राष्ट्रीय भावना जागृत करण्यासाठी सांस्कृतिक सुसंवाद वाढवण्यासाठी उत्सवाची सुरुवात केली होती. 1882 पासून श्री गंगाधर टिळक यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात संदेश देण्यासाठी सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र घेऊन सार्वजनिक गणेश उत्सवाची सुरुवात केली. गणेश चतुर्थी हा मुंबईतील सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा उत्सव आहे. अगं तन्मयी, तुने सोन्याचे पान म्हणून ही पानं का वाटत आहे? अगं कन्या, ही आपट्याची पानं आहेत आणि आज की नाही दसरा आहे. आपण दसरा का साजरा करतो याची मी तुला एक गोष्ट सांगते. फार पूर्वी महिषासूर नावाचा एक अतिशय दुष्ट राक्षस होऊन गेला, जो चांगल्या लोकांना खूप छळत असे. त्याला असं वरदान मिळालं होतं की फक्त एक नारीच त्याचा वध करू शकते. म्हणून प्रत्यक्ष ब्रह्मा विष्णू महेश देखील त्याचं काहीच वाईट करू शकले नाही. तेव्हा देवी आदिशक्तीने दुर्गा देवीचे रूप घेऊन 9 दिवस त्याच्याशी युद्ध केलं आणि 10व्या दिवशी त्याला ठार मारलं. या पवित्र दिवसाची अधर्मावरील धर्माच्या विजयाची स्मृती म्हणून आपण दसरा हा दिवस साजरा करतो. या दिवशी लहान मुलं लेखणी, पुस्तक, पाट्या, वाद्य अशा अनेक विद्यारूपी वस्तूंची पूजा करतात. त्यायोगे शारदा देवीला प्रसन्न करून, विद्या देवीला प्रसन्न करून आपला विद्यारंभ करायची कामना असते. असे म्हटले जाते की या दिवशी रामाने देखील रावणाचा वध केला होता. त्यामुळे या दिवशी आपण रावणाची प्रतिमा देखील जाळतो. असा हा दसरा 3.5 मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त मानला जातो. अगं आशी, तुझं घर तर दिव्यांनी अगदी उजळून निघालंय ग. सोबत चिवडा, चकली यांचा सुगंधही आहे. काय आहे ग आज तुझ्या घरी? दीपावली किंवा दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा उत्सव. दिवाळी एक प्राचीन उत्सव आहे. दिवाळी शरद ऋतूमध्ये साजरा केला जातो. सण मोठा नाही, आनंदाचा आहे असे म्हटले जाते. पावसाळा संपून नवीन पिके आल्यानंतर शरद ऋतूच्या ऐन मध्यभागी अश्विन व कार्तिक या महिन्याच्या संध्याकाळात
हा सण येतो. उपलब्ध पूर्व्यानुसार दिवाळी हा सण किमान 3000 वर्ष जुना आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या प्राचीन काळातील उपलब्ध असलेल्या संदर्भानुसार अगोदर रात्री कुबेर पूजन करण्याची रीत होती. कुबेर हा शिवाचा गजेंद्र आणि धनसंपत्तीचा स्वामी मानला जातो. तू वेशभूषामध्ये काय केले? चे आद्य दैवत श्री श्री छत्रपती महाराज यांची जयंती होय. शिवरायांचा 8वा रुबाब, शिवरायांचा 8वा प्रताप. 19 फेब्रुवारी हा दिवस भारतीय इतिहासातील एक महान लोककल्याणकारी व्यक्तिमत्व लाभलेले श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जन्मदिवस होय. पुण्यापासून 40 मैल अंतरावर असणारे शिवनेरी किल्ल्यावर त्यांचा जन्म झाला. शिवाजी महाराजांचे नाव हे शिव शंकरावरून नाही तर शिवनेरी किल्ल्यावर असलेल्या शिवाई देवीच्या नावावरून ठेवण्यात आला. प्रतिवर्षीप्रमाणेच हा सण मोठ्या उत्साहात, जल्लोषात व भक्तिभावाने साजरा केला जातो. जय भवानी, जय शिवाजी असा घोष आसमंतात घुमतो. छत्रपतींनी आपले स्वराज्य स्थापन केले. आपण सगळ्यांनी या दिवशी त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा संकल्प केले पाहिजे. अगं मानसी, हे तुझ्या इमारतीवर समोर सुका पालापाचोळा आणि लाकडे काय आहे? आणि हे रंगही आज काही आहे का? जानवी, आज होळिका दहन, ह्यालाच बोली भाषेत होळी असे म्हणतात. या सणाविषयी एक दंतकथा प्रसिद्ध आहे. हिरण्यकश्यपू नावाचा एक राजा होता. त्याच्या मुलाचे नाव प्रल्हाद होते. प्रल्हाद हा विष्णूचा फार मोठा भक्त होता. परंतु हे हिरण्यकश्यपूला पसंत नव्हते. म्हणून त्याने होलिकेला प्रल्हादास मारण्यास सांगितले. होलिकाला एक वरदान होते की ती आगीत जळणार नाही. त्याला घेऊन आगीत बसली. परंतु प्रल्हाद बचावला आणि होलिकेचे दहन झाले. म्हणजेच वाईटावर चांगल्याचा विजय झाला. हे सगळे सणवार महाराष्ट्राच्या समृद्धीचे, संस्कृतीचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. Thank you so much for those beautiful and effective speeches about the festivals in Maharashtra. We sure got to know a lot about each. The students of our school have prepared a presentation on Maharashtra Day. Chhatrapati Shivaji never compromised of his own religional roots and tried reviving all the positive aspects of Hinduism. His name is not derived from Lord Shiva, but in fact a relational deity of a name of Shivai. At a time when all the kingdoms were strictly sticking to their relational beliefs and doing away with others, Shivaji was surprisingly very accommodating of all religions. Though Shivaji was a proud Hindu and never compromised on his religion, he is also known for his liberal and tolerant religious policy. He was extremely caring towards the common people and never allowed raids on households and religious places. A true king knows how to win even when the battle is lost. A true king knows how to live even when his life is lost. Administration. Shivaji was an able ruler and was very generous towards the common people. Shivaji was assisted by his council in the day-to-day affairs, which consisted of 8 people and was known as Ashtapradhan. Each minister was in charge of a department or ministry. The empire of Shivaji Maharaj was divided into many provinces, and these provinces were further divided into parganas and villages. The revenue was assessed after a careful survey and classification of lands based on their yield and quality. Loans were provided to farmers in times of natural disasters such as flood and famines. He preferred to give salaries in cash to the regular soldiers. War. The Battle of Mysore Plateau. The battle was fought between Shivaji and his stepbrother Venkoji on November 26, 1677. Shivaji won the battle and seized most of the Mysore Plateau. Seeing brothers at war, Venkoji's wife Deepa Bai took responsibility of negotiations. Shivaji respected his sister-in-law and agreed to it. After the talks and under certain conditions, Shivaji returned the seized territory back to Venkoji.
in return when Koji distanced himself from Adil Shah and his advisors. Battle of Singhad. Battle of Singhad was fought on February 4th, 1670 between Tanaji and Udayban Rathod, who was the fort keeper under Mughal army chief Jai Singh I. Tanaji, along with a small army, was sent on a mission to capture Konada Fort. The fort was under the control of Mughals, which was attacked during the night, and victory was secured but with the loss of Tanaji. As a tribute to Tanaji, Shivaji renamed the fort as Singhad. The Battle of Surat, 1664. Also known as the Sack of Surat, the battle took place on January 5, 1664 and was fought between Shivaji Maharaj and Inayat Khan. In the battle, Shivaji challenged Mughal Fauzdar of Surat and attacked Surat. The town was sacked for nearly 3 weeks, during which Maratha army looted all possible wealth from Mughal and Portuguese. The wealth was later used to develop and strengthen the Maratha state. Battle of Poona. In January 1660, Aurangzeb's maternal uncle, with his well-equipped army of 3 lakh, seized Pune and established his residence at Shivaji's palace of Lal Mahal. In April 1663, Shivaji, along with 200 Marathas, infiltrated Pune, using a wedding procession as a cover. Shivaji's army entered Khan's quarters and killed his sons and other members of his family. Khan escaped but lost his thumb. He took refuge with the Mughal forces and was later transferred to Bengal by Aurangzeb for the embarrassment. The glory of this logo of the government of Maharashtra will grow like the first day moon. It will be worshipped by the world and will shine only for the well-being of its people. The motto is based on one found on the royal seal Raj Mudra used by the 17th century Maratha king Chhatrapati Shivaji. Shivaji Bhosle was an Indian ruler and a member of the Bhosle Maratha clan. In 1674, he was formally crowned the Chhatrapati of his realm Raigad. Shivaji was given Deshmukhi rights of Pune, Supe, Chakan, Indarpur for military expenses. He was also given the fort of Shivaneri for his family residence. The fort of Shivaneri plays a very important role in Maratha rule. The fort of Shivaneri is a 17th century military fortification near the Juna in Pune district in Maharashtra, India. It is a birthplace of Shivaji, the founder of the Maratha Empire. Raje means Your Majesty. Srimant, it is a title used by Maratha royals and nobles. Raj Rajeshwar, it means King of Kings. Maharajadhiraj Raj Rajeshwar Alija Bahadur. It is a title used by the Maharajas of Indore, the Holkar. Presentation by the students of 9th A. असं म्हणतात की काळ आणि वाळू यांना मुठीत बांधून ठेवता येत नाही, पण इच्छाशक्ती, सराव आणि कलेच्या सशक्त माध्यमातून 9वी फ ची दायता हिने ह्या दोघांना बांधण्याची किमया केली आहे.
Manisha Achrekar, who would be performing a song. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. देवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी. एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी. भीमतडीच्या तट्टाराया, भीमतडीच्या तट्टाराया, यमुनेचे पाणी पाजा रे महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. To know a little bit more about how Maharashtra Day is celebrated and about its significance, we will now be watching a discourse made by the students of grade 10A and B. Hi Akshati, hi Isha. हाय वान्या. हाय वान्या. तुम्हें महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. क्या आज महाराष्ट्र दिवस है? हाँ वान्या, आज महाराष्ट्र दिवस है. ओह, अच्छा वैसे ये महाराष्ट्र दिवस मनाया क्यों जाता है? हर साल महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है. 1960 में इस दिन महाराष्ट्र ने बॉम्बे राज्य से विभाजन के बाद अपने राज्य का दर्जा प्राप्त किया था. इस दिन राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया था. हाँ वान्या, हर साल शिवाजी पार्क में एक परेड आयोजित की जाती है. वाह, जरा और बताओ इस दिन के बारे में, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए. महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी क्षेत्र का एक राज्य है. यह भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है. और इसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद और नासिक जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं. महाराष्ट्र का ऐसा ही गौरवशाली इतिहास है. इस भूमि पर शिवाजी महाराज जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है. शिवाजी महाराज मराठा राजवंश के संस्थापक और महाराष्ट्र के एक योद्धा थे. उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में जाना जाता था. 1674 में उन्होंने पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी. उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है. उस वर्ष उन्हें औपचारिक रूप से रायगढ़ में अपने क्षेत्र के छत्रपति का ताज पहनाया गया. अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विसारत के लिए जाना जाने वाला महाराष्ट्र भारत के सबसे औद्योगिक राज्यों में से एक है. महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख शहरों में मुंबई, पुणे, नासिक, शिरडी और कोल्हापुर भी शामिल है. महाराष्ट्र भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है. हमें महाराष्ट्र का नागरिक होने पर गर्व होना चाहिए. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. हम सब आपको महाराष्ट्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं. महाराष्ट्र माझा, माझा अभिमान महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा. Thank you so much for highlighting the essence of Maharashtra Day. महाराष्ट्र हे आपले राज्य आहे व या राज्यातील आपल्याला सार्थ अभिमान आहे. आजच्या या सोहळ्या निमित्ताने 10वी क चा विद्यार्थी कबीर सिंग आपल्या राष्ट्रीय भाषेत महाराष्ट्राचे गौरव करीत आहे. मेरा नाम कबीर सिंह है और मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ. आज महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ.
जय महाराष्ट्र महान हमारा, भारत माँ की शान। सिद्धि विनायक साई, मुंबा देवी का वरदान, जय महाराष्ट्र महान। जीजाबाई वीर शिवाजी की है अमर कहानी, इस धरती पर जन्मे हैं सावरकर से बलिदान। यही भोसले का शासन था जिसकी जग में धाक, इसके उद्योगों से ऊंची है भारत की नाक। यहाँ सचिन का बल्ला घूमे और लता की ताल, जय महाराष्ट्र महान। यहाँ अजंता और एलोरा की प्राचीन गुफाएं, यहाँ खंडाला महाबलेश्वर सागर की सीमाएं। यहाँ मराठी लोक लकाए, लोग बड़े अलबेले, नागपुरी संतरे रसीले और भुसावली केले। शिरडी वाले साई करते हैं पूरे अरमान, जय महाराष्ट्र महान हमारा, भारत माँ की शान। यहाँ पे गणपति पूजन का त्योहार अनूठा जग में, भक्ति भाव जो भर देता हम सब के रग रग में। इसी नगर में नामी और गिरामी हॉस्पिटल है, सभी विदेशी भी कहते हैं यहाँ डॉक्टर कुशल है। इन सब से दुनिया भर में है भारत का सम्मान, जय महाराष्ट्र महान हमारा, भारत माँ की शान। जुहू चौपाटी बांद्रा तो यहाँ है धारावी, यही पुणे है यही थाने उद्योगों की चाबी। हाजी अली हिफाजत करते मुंबा देवी रक्षा, तारापुर में है संचलित अंतरिक्ष की कक्षा। रोजगार का खान यहाँ है, यहाँ ज्ञान विज्ञान, जय महाराष्ट्र महान हमारा, भारत माँ की शान। सिने जगत उद्योग यही जिस पर जग ललचाता है, और लावनी पर सबका मन झूम झूम जाता है। वीर मराठों के साहस पौरुष की थी अंगड़ाई, आजादी की इस प्रांत में लंबी लड़ी लड़ाई। हिंदुस्तानी धरती पर यह सुबह है वरदान, जय महाराष्ट्र महान हमारा, भारत माँ की शान। मुंबई के डिब्बे वालों ने जग में इज्जत पाई, सबसे पहली रेल यहीं से गोरों ने चलवाई। सच्चाई ईमान शराफत के सब पर जेवर है, वर्धा वाले संत विनोबा अब भी अजर अमर है। मेहनत के आगे लाचारी यहाँ पे अंतर ध्यान, जय महाराष्ट्र महान हमारा, भारत माँ की शान। The International Workers' Day, also known as the Labor Day or May Day, is commemorated on the first day of May every year to honor and observe the attainments of the workers. To elaborate on the same, we have Janvi Mane, who will be explaining to us the history and the significance of Labor Day. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence. Imagine a country without laborers, no development, no progress will take place. Laborers play an important role in the development of the country. International Day 2021 or the May Day is dedicated to the workers and laborers across the world. It is also called as International Day of Workers or the International Labour's Day. The International Labour's Day on May 1 is a public holiday in many countries. The day is celebrated for the historic struggles and gains made by the workers. It is observed every year to pay tribute to the contribution made by the workers. During the era of industrialization, the US industrialists exploited the working class by making them work for 15 hours a day. It was only on May 1, 1886 that the labor class came together and revolted against the unjust system and asked them for paid leaves, good wages and proper breaks. This is the reason why May Day is celebrated every year. Labor is the fabled magician's wand, the philosopher's stone and the cap of good fortune. I am taking this chance to wish each and every laborer a safe and happy day off to celebrate the efforts. Thank you. Thank you so much, Janvi. काळ्या छाती वरी कोरली अभिमानाची लेणी, पोलादी मनगटे खेळती जीव घेणी.
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निधड्याच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला. दिल्लीचे ही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. Thank you so much for celebrating the Maharashtra Divas with us. It was indeed delightful, and I'm sure you all have understood the essence of the Maharashtra Day. Thank you.